সম্মানিত ভিউয়ার্স, ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগতম। আজ আমরা আলোচনা করব আই হ্যাভ এ ড্রিম, মার্টিন লুথার কিং এর বাংলা ট্রান্সলেশন। আমরা পুরা দুইটা একটা করে প্যারা নিয়ে আলোচনা করব যাতে খুব সংক্ষেপে শেষ হয় এবং আমি মেসেজটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি যে কি বলতে চেয়েছেন। দেখুন, I am happy to join with you today in what will go down in the story as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. 5 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro selves who had been secreted in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. অর্থাৎ এই যে দুইটা প্যারা দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছেন আমাদের জাতির মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে আজকের এই বৃহত্তম সমাবেশ আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। শতবর্ষ আগে এক মহান আমেরিকান যার প্রতীকী ছায়াতলে আমরা সমবেত মুক্তির ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। সেই মহান ঘোষণাপত্রে কোটি কোটি নিগ্রোর জীবনে আশার আলো জ্বালিয়েছিল, যারা তীব্র বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছিল। দীর্ঘ তমাশাময় বন্দি জীবন শেষে উষার আলোর মতো আনন্দ উজ্জ্বল ছিল সে ঘোষণা। But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the menace of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. So we have come here today to dramatize a shameful condition. অর্থাৎ এই স্থবিকিনী বলছেন, কিন্তু 100 বছর পরও আমরা কৃষ্ণাঙ্গদের একই করুণ দশা দেখছি। 100 বছর পরও কৃষ্ণাঙ্গরা যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই আছে। তারা এখনো মুক্ত নয়, তারা এখনো বিভেদ বঞ্চনার শিকলে বন্দী। 100 বছর পরও কৃষ্ণাঙ্গরা বস্তুগত সমৃদ্ধি সুফল ভোগে বঞ্চিত এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসী। 100 বছর পরও কৃষ্ণাঙ্গরা মার্কিন সমাজের প্রান্তবাসী, মনোযন্ত্র কাতর নিজস্ব বাসভূমি প্রবাসী। তাই আজ আমরা আমাদের অসহনীয় যন্ত্রণার প্রকাশ দেখাতে সমবেত হয়েছি। In a sense, we have come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were singing a promissory note to which every American was to fall there. Here, this note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be granted the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. এখানে বলতে চাচ্ছেন যে আমরা আমাদের জাতির কাছে নতুন দাবি নিয়ে সমবেত হয়েছি। আমাদের জাতির স্থপতিরা যে মহান সংবিধান ও যে মহান ঘোষণা দিয়েছিলেন, যে প্রস্তাবনায় স্বাক্ষর করেছিলেন, আমরা সকলে তার সমান উত্তরাধিকার। সে মহান ঘোষণাপত্রে সকল নাগরিকের অভিন্ন জীবনাধিকার, স্বাধীনতা ও সুখের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। It is obvious today that America has defaulted on his promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given
The Negro people are bad sick, a sick which has come back marked. Insufficient funds, but we refuse. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great values values of opportunity of this nation. So we have come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promise of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of the brotherhood. অর্থাৎ আমরা যদি এই ব্রাদারহুড পর্যন্ত ট্রান্সলেশন করি, এখানে বলতে যাচ্ছেন যে ইট ইজ অবভিয়াস টুডে, সুস্পষ্টভাবেই আমেরিকা তার মহান সেই প্রস্তাবনাকে অগ্রাহ্য করেছে, বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের বেলায়। সে প্রস্তাবনার যথোপযুক্ত সম্মাননা না দিয়ে আমেরিকা তার কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকদের সঙ্গে পরিহাস করছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি ন্যায়বোধ এখনো দেউলিয়া হয়ে যায়নি, নিঃস্ব হয়ে যায়নি। পুনরায় আমরা তাই ন্যায় বিচারের কাছে আবেদন জানাতে এসেছি, স্বাধীনতা নিরাপত্তা চাইতে এসেছি, এই পবিত্র বেদিতে সমবেত হয়েছি, বর্তমানের তীব্র গুরুত্ব বোঝাতে এসেছি। বর্তমানের গুরুত্ব এত তীব্র, সুতীব্র যে কোনো নির্দ্বারা উদ্দীপক ঔষধের ক্রমিক প্রয়োগ আশু ফল পাওয়ার আশা বৃথা। এখনই গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি রূপায়ণ অপরিহার্য। এখনই বর্ণ বিদ্বেষের নির্জন উপত্যকা থেকে বেরিয়ে ন্যায় বিচারের উজ্জ্বল আলোতে আসার সময়। ঈশ্বরের শিশুদের সামনে সমান সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করার এখনই উপযুক্ত সময়। বর্ণ বিদ্বেষের চোরাবলি থেকে জাতিকে উদ্ধারের এখনই সময়। Now this is the time to make justice a reality for all of God's children. অর্থাৎ এখনই সময় ঈশ্বরের পুত্রদেরকে, অর্থাৎ আপনারা জানেন যে জিজাস এবং তারা ঈশ্বরকে ঈশ্বর পিতা বলে ডাকেন, তার পুত্রের কথা বলা হচ্ছে, অর্থাৎ খ্রিস্টানদের কথা বলা হচ্ছে। It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. 1963 is not an end, but a beginning. Those who hope that the Negro needed to blow up steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. There will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. বলছেন যে কৃষ্ণাঙ্গদের বর্তমান প্রয়োজন কি? তাদের দৃঢ় প্রত্যয়কে অবহেলা করা জাতির জন্য ভয়াবহ হবে। কৃষ্ণাঙ্গদের দুর্বিষহ দিন ও তাদের সঙ্গত অসন্তোষের অবসান স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোনো দিনেই হবে না। 1963 সাল শেষ নয়, শুরু। অনেকে মনে করেন কৃষ্ণাঙ্গ সাময়িক অসন্তোষের আগুনকে চাপা দিলেই জাতি পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। তারা ভুল মনে করেন।
জাতি বরং কৃষ্ণাঙ্গ অসন্তোষের সাময়িক প্রশমনে পুনরায় অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে। কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত না করলে জাতি কখনো শান্তিতে ফিরে যাবে না। বিদ্রোহের চাপা আগুন ন্যায্য বিচার না পেলে বারবারই জ্বলে উঠবে। But there is something that I must say to be my people who stand on the warm threshold which leads into the place of justice. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to just satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must forever conduct our struggle on the high plan of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majesty's heights of meeting physical force with soul force. The marvelous now militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people. For many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. They have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. We can't walk alone. অর্থাৎ এই যে দুই প্যারা সরি যাই হোক এই দুই প্যারা দ্বারা তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন। কিন্তু আমি আমার সমগ্র বা সমগোত্রীয়দের উদ্দেশ্যে বলবো, আমরা যারা ন্যায় বিচারের উষ্ণ তরুণের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমরা যেন কোনো ক্রমে ন্যায় বিচারের আশায় কোনো অন্যায় সহিংস আচরণে জড়িয়ে না পড়ি, অপরাধী না হয়ে পড়ি। স্বাধীনতার আস্বাদ পাবার পূর্বেই তাকে যেন তিক্ততায় ঘৃণায় ভরে না তুলি। আমরা আমাদের আন্দোলনকে মর্যাদার পথে শৃঙ্খলার সুপথে চালিয়ে নেব। আমরা আমাদের সৃষ্টিশীল আন্দোলনকে কখনো সহিংসতা পথে পরিচালিত হতে দেব না। আমরা সহিংসতাকে অহিংসা দিয়ে জয় করব। আমাদের অপূর্ব ঐক্যকে, কৃষ্ণাঙ্গদের যুথবদ্ধতাকে কখনো আমাদের শীতঙ্গ ভাইদের পীড়ার কারণ হতে দেবে না। এখানে সমবেত আমাদের শ্বেতাঙ্গ ভাইরাও বুঝেছে তাদের ভাগ্য আর আমাদের ভাগ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে আমাদের শান্তি যাত্রার সঙ্গে একই সূত্রের গাথা। আমরা একাকী পথ চলতে পারি না। As we walk, we must make the plague that we shall always march ahead. We can't turn back. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fighting of travel, can't gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. We can't be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never be satisfied as long as our children are stripped of their selfhood and robbed of their dignity by signs stating for whites only. We can't be satisfied as long as a Negro in Mississippi can't vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote.
No, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. এখানে বলছেন আমরা একবার যাত্রা শুরু করলে এগিয়ে যাবই, কোনো ক্রমেই পিছুব না। অনেক মানবাধিকার কর্মী আমাদের জিজ্ঞেস করে তোমরা কখনো সন্তুষ্ট হবে? উত্তরে বলবো কৃষ্ণাঙ্গরা যতদিন অবর্ণনীয় পুলিশের নির্যাতনের নিষ্ঠুরতার শিকার হবে ততদিন আমরা শান্ত হব না। যতদিন ক্লান্ত কৃষ্ণাঙ্গ রাস্তার পাশে মোটেল এবং নগরীর হোটেলে থাকার অধিকার পাবে না, যতদিন পর্যন্ত কৃষ্ণাঙ্গরা ঘিঞ্জি বস্তি থেকে সুপরিসর আবাসে বসবাসের সুযোগ পাবে না, ততদিন আমরা শান্ত হব না। যতদিন পর্যন্ত মিসিসিপির কৃষ্ণাঙ্গরা নিউ ইয়র্কের কৃষ্ণাঙ্গরা ভোটাধিকার বঞ্চিত থাকবে ততদিন কৃষ্ণাঙ্গরা শান্ত হবে না। না, আমরা কিছুতেই থামব না যতদিন ন্যায় বিচার আমল ধারা নিরন্তর প্রবাহিত না হয়। I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. Some of you have come from areas where your quest from freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. আমি জানি আপনাদের অনেকেই ব্যাপক যন্ত্রণার শিকার হয়ে এসেছেন। অনেকে হয়তো জেল থেকে সবেমাত্র ছাড়া পেয়েছেন, অনেকে হয়তো স্বাধীনতার দাবি করে পুলিশের হাতে নির্গহিত হয়ে এসেছেন, অত্যাচারের শিকার হয়ে এসেছেন। আপনারা অত্যাচার সহিষ্ণু, অভিজ্ঞ, বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যান, অন্যায় অত্যাচার থেকে অবশ্য পরিত্রাণ পাবেন। Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that some of this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold this truth to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former selves and the sons of former selves owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. অর্থাৎ এই যে প্যারাগুলো দ্বারা এখানে বোঝাতে চাচ্ছেন যে মিসিসিপিতে দেখুন, আলবামায় দেখুন, দক্ষিণ ক্যারোলিনায় দেখুন, জর্জিয়া, লুইজিয়ানায় দেখুন, আধুনিক সব নগরীর বস্তিগুলিতে দেখুন, সর্বত্রই ভুক্তভোগীদের ভাগ্য উন্নয়ন করতে হবে অবশ্যই। আমাদের আর নৈরাশ্য শিশুর মতো কেঁদে কাল ক্ষেপণের সুযোগ নেই। বন্ধুরা, এত হতাশা নৈরাশ্যের মাঝেও আমার একটা স্বপ্ন আছে। সেই স্বপ্ন সমগ্র আমেরিকার স্বপ্ন। আমার একটা স্বপ্ন আছে একদিন এই জাতি বর্ণ বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে উঠে আসবে, কারণ আমরা দৃঢ়ভাবে সেই স্বতঃসিদ্ধ সত্যে বিশ্বাসী। সব মানুষই সমানভাবে শ্রেষ্ঠ। আমার একটা স্বপ্ন আছে,
একদিন লাল পাহাড়ের জর্জিয়ায় প্রাক্তন কৃতদাসরা এবং তাদের সন্তানেরা আর কৃতদেশের প্রাক্তন প্রভুরা আর তাদের সন্তানেরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the hate of injustice, sweltering with the hate of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream. I have a dream that one day down in Alabama, with its victors, racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification on the right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low. The rock places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. অর্থাৎ এখানে বোঝাতে যাচ্ছেন আমার স্বপ্ন মিসিসিপির উত্তপ্ত মরুতে অত্যাচারিত নির্যাতিত মানুষেরাও একদিন শান্তির মরুদ্যানে স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারে নিঃশ্বাস ফেলবে। আমার স্বপ্ন আমার চারটি সন্তান এমন এক জাতির অংশ হবে যেখানে তারা তাদের গোত্র বর্ণ নয় নিজ চরিত্র গুণ অধিষ্ঠিত হবে। এই আজ আমার স্বপ্ন। আমার স্বপ্ন আলবামার গভর্নরের মুখে নিঃসৃত তিক্ত ভাষণ একদিন এমন বদলে যাবে যে সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ শিশুরা শ্বেতাঙ্গ শিশুদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ভাই বোনের মতো পাশাপাশি হাঁটবে। এই আমার স্বপ্ন আজ। আমার স্বপ্ন একদিন উঁচু নিচু ব্যবধানে ঘুচে যাবে, সব মানুষ একই সমান্তরালে দাঁড়াবে, সব কুটিলতা দূর হবে, ঈশ্বরের মহিমা সব মানুষের কাছে সমানভাবে উদ্ভাসিত হবে। This is our hope. This is the faith that I go back to the south with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. এই আজ আমাদের আশা, এই বিশ্বাস নিয়েই আমি দক্ষিণাঞ্চল অভিমুখে যাত্রা করছি। আমার বিশ্বাস আমরা একদিন সব নৈরাশ্যকে নির্মূল করে দৃঢ় আশায় বুক বেঁধে দাঁড়াতে পারবো। আমার বিশ্বাস আমরা একদিন আমাদের মধ্যে বিরাজমান উৎকট বিভেদ ভুলে সমগ্র জাতি একত্রে ভ্রাতৃত্বের ঐক্যতান গিয়ে উঠবো একসাথে। আমরা একসাথে কাজ করব, একসাথে উপাসনা করব, একসাথে সংগ্রাম করব, জেলে যাব আর জানবো আমরা একদিন স্বাধীন হবই। This will be the day when all of God's children will be able to sing with a new meaning. My country is of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountain side, let freedom ring. সেদিন আমি শান্ত হব, যেদিন ঈশ্বরের সব শিশুরা নতুন অর্থে একত্র গেয়ে উঠবে, এদেশ তোমারই, ব্রাজ যেথা সদা শান্তি, জয় গান গাই তোমারই। পূর্বশরীরা যেথা
গত উপাসনায় শান্তি শত, সব দিকে সড়ক মুক্তির ললিত বাণী। কলোরাডোর বরফাকীর্ণ শিলাময় পাহাড়ে মুক্তি আসুক, ক্যালিফোর্নিয়ায় বক্র পাহাড়ের চূড়ায় মুক্তি আসুক, জর্জিয়ার নিষ্প্রাণ পাথরে মুক্তি আসুক। তারপরে এখানে বলছে and African is to great nation that must become true, so let freedom right from the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring from the mighty mountains of the New York, let freedom ring from the hanging Algiers of Pennsylvania, let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring from the Carpathian slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia, let freedom ring from Lookout Mountain of Tunisia. Let freedom ring from Ever Hill and Molehill of Mississippi, from every mountainside let freedom ring. যা হোক এইগুলি করে বলছেন কলোরাডোয় বরফাকীর্ণ শিলাময় পাহাড়ে মুক্তি আসুক, ক্যালিফোর্নিয়ায় বক্র পাহাড় চূড়ায় মুক্তি আসুক, জর্জিয়ার নিপ্রাণ পাথরে মুক্তি আসুক, টেনিসের পাহাড় চূড়ায় মুক্তি আসুক, মিসিসিপির সব পাহাড়ে মুক্তির বাণী অনুরণিত হোক। And when this happens, when we allow freedom to ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at least, free at least. Thank God Almighty, we are free at least. যেদিন আমরা মুক্তির গান শুনবো সব গ্রামে শহরে, যেদিন বিভেদ ঘুষবে ধর্মে ধর্মে, যেদিন সব কৃষ্ণাঙ্গ প্রবল মনোবল গেয়ে উঠবে, অবশেষে আমরা মুক্ত, অবশেষে মুক্ত, ঈশ্বরকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই, আমরা অবশেষে মুক্ত স্বাধীন, সেদিনেই হবে আমার স্বপ্ন পূরণ। তো এই ছিল আই হ্যাভ এ ড্রিম এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, অনেক লম্বা হয়ে গেছে। এখানে কিছু কিছু শব্দ আমি ইউজ করেছি, যেমন ইমানসিপিয়েশন অর্থাৎ মুক্তি, যেমন আমি ইউজ করছি প্রোক্লেমেশন ইউজ করেছিলাম অর্থাৎ ঘোষণা। এমন বেকন ইউজ করেছিলাম, বেকন ইউজ করেছিলাম দিক নির্দেশ। আমি ইউজ করেছিলাম শেয়ার্ড অর্থাৎ জ্বলন্ত। এখানে আছে ফ্লেমস অর্থাৎ শিখা। আমি ইউজ করেছিলাম ক্যাপটিভিটি অর্থাৎ বন্দি দশা, ক্রিপেলড অর্থাৎ পুঙ্গ, ম্যানাকেলস অর্থাৎ শিকল, সেগ্রেগেশন অর্থাৎ পার্থক্য, ডিসক্রিমিনেশন ইউজ করেছিলাম অর্থাৎ পৃথকীকরণ, ম্যাটেরিয়াল ইউজ করেছিলাম অর্থাৎ বস্তুগত, প্রসপারিটি অর্থাৎ সমৃদ্ধ, ল্যাঙ্গুয়েশিং অর্থাৎ মানসিক যন্ত্রণাহত, এক্সিল ইউজ করেছিলাম যার অর্থ নির্বাসন, অ্যাপেলিং অর্থাৎ ভীতি উদ্দীপক, আর্কিটেক্ট অর্থাৎ স্থপতি, ম্যাগনিফিসেন্ট অর্থাৎ মহৎ, ইউজ করেছিলাম কনস্টিটিউশন অর্থাৎ সংবিধান, ইউজ করেছিলাম প্রমিজরি অর্থাৎ আশ্বাসমূলক, হিয়ার ইউজ করেছিলাম যার অর্থ উত্তরাধিকার, গ্রান্টেড যার অর্থ নিশ্চিত, আনএলিনেবল অর্থাৎ পৃথক করে না এমন, পারসুইট যার অর্থ অনুসরণ, অবভিয়াস সুস্পষ্ট, ডিফল্টেড অবহেলা করেছিল, কনসার্নড ইউজ করেছি আমি যার অর্থ সংশ্লিষ্ট, সিক্রেট ইউজ করেছি যার অর্থ পবিত্র, অব্লিগেশন আমি বলেছি যার অর্থ বাধ্যতা, ব্যাংক্রাফট যার অর্থ দেউলিয়া, ভ্যালুটস উঁচু ছাদ, সিকিউরিটি নিরাপত্তা, হ্যালুড অর্থাৎ পবিত্র, রিমাইন্ড মনে করিয়ে দেওয়া, ফেয়ার্স অর্থাৎ তীব্র হিংস্র, লাক্সারি অর্থাৎ বিলাস,
ট্রানকুয়ালাইজিং অর্থাৎ সুস্থির করে এমন, গাডুয়ালিজম অর্থাৎ কর্মিকতা, ডিজলেট অর্থাৎ নির্জন, ভ্যালি অর্থাৎ উপত্যকা, কুইক স্যান্ডস অর্থাৎ চোরাবালি, সোয়েলটারিং অর্থাৎ প্রচুর ঘাম হয় এমন, লেগিটিমেট অর্থাৎ ন্যায্য, ডিসকন্টেন্ট অর্থাৎ অসন্তোষ, ইনভিগোরেটিং অর্থাৎ উদ্দীপনা জাগায় এমন, রিউড অর্থাৎ কর্কশ, ট্রানকুয়ালিটি অর্থাৎ নীরবতা, শান্ত অবস্থা, রিভল্ট অর্থাৎ বিদ্রোহ, ফেটাল অর্থাৎ মারাত্মক, ওয়াইল্ড ওয়াইন্ড অর্থাৎ ঘূর্ণিবায়ু, প্লেজ অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি দেওয়া, ডিভোটেস অর্থাৎ ভক্ত অনুরক্ত, ভিকটিম অর্থাৎ শিকার, ব্রিউটিলিটি ইউজ করেছে যার অর্থ নিষ্ঠুরতা, ফ্যাটিক অর্থাৎ ক্লান্তি, লগিং অর্থাৎ আবাস, মোবিলিটি অর্থাৎ ক্রিয়াকর্ম, ঘেটন ইউজ করেছি যার অর্থ দারিদ্র্যের আবাসিক এলাকা, রাইটিয়াসনেস ন্যায্যতা, ট্রিবিউলেশন অর্থাৎ যন্ত্রণা, ব্যাটার্ড অর্থাৎ ক্ষত বিক্ষত হওয়া, পারসিকিউশন অর্থাৎ শাস্তি অন্যায় অত্যাচার, স্টাগ্রেট অর্থাৎ দোলায়িত হওয়া, ভেটারেন্স অর্থাৎ অভিজ্ঞ, রিডামটিভ অর্থাৎ মুক্তি পাওয়া যায় এমন, অলৌ অর্থাৎ শিশুর মতো কাদা, ডিসপায়ার অর্থাৎ নৈরাশ্য, ফ্রাস্ট্রেশন অর্থাৎ হতাশা, কন্টেন্ট অফ দেয়ার ক্যারেক্টার অর্থাৎ চরিত্র গুণ, ড্রিপিং অর্থাৎ ফোটায় ফোটায় পড়ে এমন, ইন্টারপোজিশন অর্থাৎ সন্দিগ্ধ প্রশ্ন, নলিফিকশন অর্থাৎ বাতিলকরণ, ক্রোকড অর্থাৎ ক্রুর অর্থাৎ বা বাঁকানো, রিভেল্ট অর্থাৎ আবির্ভূত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, হেউ অর্থাৎ হত্যা করা, জাংলিং অর্থাৎ উকট, ডিসকর্ড মানে বিপদ, বিবাদ, স্যাম্ফনি মানে ঐক্যতান, প্রোডিজিয়ার্স অর্থাৎ বিজ্ঞ মহৎ, স্নোক্যাপড অর্থাৎ বরফাচ্ছাদিত, কারভেকিয়ার্স অর্থাৎ অসমান্তরাল, হ্যামলেট অর্থাৎ ছোট গ্রাম। এই ছিল কিছু ভোকাবিউলারি। তো আজ এই পর্যন্ত, অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো। ততদিন সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, বাই বাই।